Okay. A very good morning to all the participants who have joined this AICT and MOE sponsored Impact Lecture Series 2. And I am T. Manoj Chandar, Professor of Electronics and Communication Engineering, as well as this Impact Lecture Series Coordinator from Surya Group of Institutions, School of Engineering and Technology, Vikramandivilupuram, Tamil Nadu. And I am very much privileged to address all the participants about this Impact Lecture Series. This Impact Lecture Series is conducted in order to bring the entrepreneurship related talent from the students, as well as to improve the entrepreneurship related activities and startup related activities among the students. And another important thing is, it is also this program involves the innovation part of the students. This will help the students in order to improve their innovation part in their project. When they are doing their project, or when they are doing their mini projects, this particular program will help them a lot. I think definitely this will help all the students in various aspects. When we are conducting session 1 about patent rights as well as startup in medical field, very good feedback has been arrived from the students that this is a new thing which we have learned. So, how to put up a patent, how to raise a copyright, how an electrical engineer or an electronics engineer can do a startup in medical field. So most of the things have been received by the students, which we had received from the feedback of the students. Now this session, this particular session is an important session, that is a future scope on this particular topic, renewable energy, entrepreneurship opportunities in renewable energy, which was which was going to be delivered by Nanda Kishore. Yes, sir. I welcome you, sir, on behalf of management as well as on behalf of Institutions Innovation Council of Surya Group of Institutions. I welcome you, sir. A small introduction about our speaker, Nanda Kishore. Mr. Nanda Kishore has completed his Bachelor of Engineering in the stream of Electronics and Electrical and Electronics Engineering in Anna University, Chennai in the year 2011. After that, he has completed his Master degree, Postgraduate Diploma in Wind Resource Assessment in Amrita University, Coimbatore in the year 2012. He also completed his Master of Engineering in Manufacturing Engineering with specialization in Green Manufacturing in Anna University, Chennai in the year 2017. He also undergone many certification programs in Business Analytics, certification of Professional Education Offshore, Wind Farm Technology, Design, Installation and Operation. He also received many awards and recognition, High Flyer Award, Shining Star Award, Team Recognition Award, even Best Paper Award. So many awards was been received by him. He is a very good skill setter in programming, MATLAB, LabVIEW, and in many applications. His area of interest is wind and solar resource assessment, green manufacturing system, and he has worked in various fields actually in Vestas Technology, Enercom India Limited. He had started his career in Wind World India, formerly known as Enercon India Limited, and then he has switched over to Vestas Technology in R&D department. Now he is at present he is a manager in Vestas Technology R&D. I welcome you on behalf of management as well as on behalf of our Surya Group of Institutions Innovation Council, sir. And I should thank AICT and Ministry of Education, MOE, for giving us an opportunity to conduct this Impact Lecture Series, sir. Now I am handovering the session to you, sir. Nanda Kishore, sir. Thank you, Manoj Chandar, sir. It's a
privilege to be in this August gathering. So yeah, thanks for the introduction as well. I think you have briefed the audience about the background that I have. Thank you. I hope my audio is clear. Yes, sir. Okay. So yeah. So hi to everyone. So very good morning to everyone here. So I'm here to really spend the next 1 hour maybe on this impact lecture series. Thank a group of institutions and AICT for organizing this particular event. I think people will be really benefiting from this event, and these kind of events, so that they develop in their skill sets, and they do their projects according to the needs of the industry. Um, Manachandra sir, if shall I continue only in English, or you want me No, sir. No, sir. to be in Not English? necessary. You can communicate with Tamil also, sir. Tamil also, it's fine. Yes, Okay, yes, sir. fine. I'll go with the flow. Let's see how it goes. Okay, yeah, thank you. So, participants, I would encourage you to join this link, which I've shared it in the chat box. So this link is just for a quick play. Let's start with a small play. It's a Monday morning, pleasant Monday morning. So if you can click this link, let's take some couple of questions. Is it possible to join this link, participants? Sir, they are opening, sir. Yeah, okay. So let's get warm up. Yeah. So anyone have any challenges to open the link, guys? Shall we proceed? I see participants are. I see only 4 participants for now. I hope there should not be any challenge here. Okay, I'll share my screen then. So copy link. Share the link once again. So I see close to 12 participants are there here. I think we are close to 70 plus audience in the meeting. Please, if possible, at least let's aim for 30. இந்த லிங்க் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நம்ம 2 கொஸ்டின்ஸ் ஜாலியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த செஷனை இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த ஒரு லிங்க் காஹூட் லிங்க்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, இந்த சாட் பாக்ஸில் அதை கிளிக் பண்ணுங்க. யூ வில் பி என்டரிங் இன் திஸ் பேஜ்.
or you can also do இந்த QR code நான் இப்போ வச்சிருக்கிற QR code மொபைல்லே ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா maybe you can also get through the link. So game pin வந்து இந்த pin இந்த kahoot.it அப்படின்னு சொல்லி அதுல கூட நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கேம் பின் என்டர் பண்ணலாம். So there are multiple possibilities. I think there will be special appreciations whoever is getting the highest number here. Yeah. So close to 16 participants have registered here. என்ன சார் பண்ணணும்? இந்த லிங்க் ஜாயின் பண்ணுங்க. இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அந்த சாட் பாக்ஸ்ல லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படியே இருங்க. நான் என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? இந்த நேம்ஸ் எல்லாம். Can everyone see my screen here with the links? With Yes, sir. the names? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I'm looking for at least 30 participants here. So we are 77, close to 72 participants in the Google Meet. Okay. At least ஒரு 30 members இருந்தா let's start. I need your attention basically. ஏன்னா இந்த செஷன் எல்லாமே இம்பாக்ட் லெக்சர் சீரிஸ்னா எவ்வளவு தூரம் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுதுன்றதை செக் பண்ணணும். கரெக்டா? நான் I can run through a session like even for 10 hours. That's not the problem. But I really want to spend this quality time with all of you to really ensure that you're getting the best out of me. Yeah. Good. Someone needs more time? யாருக்கா டைம் வேணுமா இது ஜாயின் பண்றதுக்கு? இந்த லிங்க் எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, shall we start? Okay, say I have just pasted the link once again. நான் இந்த லிங்க் இன்னொரு தடவை பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணுங்க, ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பா. I see many people have already joined. Prasad, Dinesh. Okay, fine. Let's start. Yeah. So, yes. Yeah. So guys, just think, what is the percentage of coal dependent energy sector in India? கோலை வச்சு நம்ம இந்தியன் எனர்ஜி செக்டர் வந்து எவ்வளவு தூரம் டிபெண்டா இருக்கு, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டிபெண்டா இருக்கு கோல் வச்சு? குயிக் ஆன்சர் பண்ணுங்க. 1 second left. Okay, 7 answers. Super. So 3 members have answered correctly. Like 70% of the Indian energy sector is dependent on coal. Okay, so that's the fact. And others are also have tried. Good. So guys, please speed up your answers. Okay, so let me explain you. So if you see the Indian context of energy, okay, we are closely dependent up to 70% of coal. Some coal are available within us. That is, if you know, lignite is available in Neyveli, very close to Viluppuram. Okay, and also there are several other sources of coal in Jharkhand and in northern states. Okay, but these coal are having different varieties of moisture in it. So they call it as bituminous coal, they call high moisture coal, low moisture coal, so and then called lignite. So it, and most of them we are also importing from other nations. Okay, so 70% of coal that is getting used for producing electricity, basically energy sector is using them. And let it be cement factories, let it be big big consumers of electricity, 70% coal is being used. Okay, so think about the pollution that it has.
Okay, so 70% of our energy sources is dependent on coal. Then think of the pollution that it has. Okay, so that is one message which I want to leave you here. Sir, Okay. Nanda Krishna, sir. Yes, sir. Manoj Yeah. Sundar, sir. Yes. Sir, kindly change your language. Actually, they are not understanding. Okay. Only Tamil, sir. Tamil only, sir. Hello. Manoj Sundar, sir. Only Tamil I want to use. Correct. Yes, Somebody sir. Yes, sir. who doesn't know Tamil here. No, sir. Everybody Everybody knows knows. Tamil. Okay. Yeah. Fine. So I'll try my best. Okay. Yeah, good. So 70% வந்து நம்ம இந்தியன் கான்டெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கோல் வச்சு தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம ஜென்ரேட் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நாட் ஒன்லி வீட்டுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் இல்ல, ஃபேக்டரிஸ், சிமெண்ட் உற்பத்தி பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டீல் உற்பத்தி பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நிறைய எனர்ஜி ரொம்ப தேவை. ஓகேங்களா? ஸோ கோல் வந்து 70% வந்து எல்லாத்துக்கும் தேவைகளுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றது 70% கோல் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ கோல்ன்றது நிலக்கரியில வந்து நிறைய டைப் இருக்கு. நிறைய மாய்ஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா, நிறைய ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோல் வந்து நிறைய புகை வெளியிடும். ஸோ நம்ம நெய்வேலியில பாத்தீங்கன்னா லிக்னைட்னு சொல்லுவாங்க, லிக்னைட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாய்ஸ்டர் இருக்கும். ஸோ இந்த கோல் எல்லாம் வந்து தரம் கம்மி. ஓகேங்களா? ஸோ தரம் ஜாஸ்தி, கோலோட தரம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா கோலோட அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும். கலரி வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க, கலரிஃபிகேஷன் வேல்யூ, அது ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா 70% நம்ம கோல்ல இருந்து தான் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபார் ஷுர் நிறைய வந்து பொல்யூஷன் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நிறைய வரும். அண்ட் நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு போல நிறைய வந்து அந்நிய செலவாணி, தட் இஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நிறைய நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ இது கரண்ட் சினாரியோ. ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு பி அவேர். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஸோ சைனர் வந்து லீடிங்ல இருக்காரு. குட் ஜாப் சசி. ஆன்சர் பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெரி சிம்பிள். விண்ட் எனர்ஜி needs electrical energy only, electrical engineers only. wind எனர்ஜிக்கு electrical engineers மட்டும் தான் தேவை. கரெக்ட்டா? ட்ரூவா ஃபால்ஸா? டர்பைன் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து electrical engineers மட்டும் இருந்தா போதுமானது. ஃபால்ஸ். குட். ஸோ இதுல வந்து அட்லீஸ்ட் எல்லாருமே ஆன்சர், மொரலஸ் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. குட். ஸோ 12 மெம்பர்ஸ் வந்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. இதுல ஃபால்ஸ். 11 மெம்பர்ஸ் வந்து இங்க ட்ரூல ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் சார் வந்து எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பீப்புள்னு சொல்லியிருக்காங்க. குட். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு கிரியேட் அன் அவேர்னஸ். ஓகே. விண்ட் எனர்ஜின்றது வந்து ரினியூபிள் எனர்ஜிக்குள்ள இருக்கிறது. ஓகேங்களா? சோலார், விண்ட் எனர்ஜி, பயோமாஸ் இதெல்லாம் வந்து ரினியூபிள் எனர்ஜிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ விண்ட் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் ஆல் டைப் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ். ஓகே. நாட் ஓன்லி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர், எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் தேவை. ஸோ நாட் ஓன்லி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் தேவைன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? குட். ஸோ ஐ திங்க் I prepared all of you. Okay. Now let's get into the presentation. Okay. ஸோ அந்த ஸ்கோர் போர்டை பார்த்துடலாம், யார் ஹை ஸ்கோர் வாங்கியிருக்காங்கன்ட்டு. ஓகே. டெவில்ன்றவங்க 3rd பொசிஷன், ஸ்னேஷன் 2nd பொசிஷன், ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் வந்து சதீஷ். குட் ஜாப் சதீஷ். குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஆன் டு தி பிரசன்டேஷன். ஸோ என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா சார்? மனு சார், கேன் யூ see my screen? Yes sir. Okay, good. So this இந்த presentation வந்து entrepreneurship opportunities in renewable energy ன்ற ஃபோக்கஸ்ல இருக்க போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ டிபிக்கலா நான் இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறது
கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக கொண்டு வந்திருக்கேன். பிகாஸ் எனர்ஜின்றது வந்து மேஜராக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்மில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? எல்லா எல்லா ஃபார்ம்ஸ் இப்போ வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பூராமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுவுமே வந்து இன் ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால லைட்டாக கொஞ்சம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் பார்த்துட்டு தென் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னென்ன என்டர்பிரினர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம். ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து என்ன வாட் எவர் இட் சேஸ் இஸ் கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் எனர்ஜி செக்டர். இப்போ எனர்ஜி செக்டர்ல என்னென்ன இருக்கு அதை வச்சு தான் நம்ம குவிஸும் பார்த்துருந்தோம். ஓகேங்களா? சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் வித் கன்வென்ஷனல் ஜென்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ கரண்டா இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ கோல் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் நியூக்ளியர் மற்ற கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர்ஸ் வச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் விண்ட் அண்ட் சோலார் இன்டர் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ வந்து சோலார் அண்ட் விண்டோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன, அது வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி பார்ப்போம். என்டர்பிரினர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூஷன். ஓகேங்களா? ஸோ கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் எனர்ஜி செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரீசெண்ட் கிளிப். ஓகேங்களா? என்னன்னா வை இந்தியா இஸ் on the brink of an unprecedented power crisis. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். மேபி நான் சென்னையில் இருக்கேன் ஆக்சுவலி. பட் ரூரல் இந்தியாலையும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்றது தெரியும். நம்ம பவர் கட்ஸ் வந்து இட்ஸ் பிகம் யூஷுவல். அண்ட் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா பீக் சீசன், தட் இஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எப்போ பவர் தேவை ஜாஸ்தி இருக்கோ அது பீக் சீசன் சொல்லுவோம். அந்த பீக் சீசன்ல வந்து பவரோட ஷார்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அண்ட் அந்த சேம் டைம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம் இந்தியன் கோல் கிரைசிஸ். கோல் வந்து 70% ஆஃப் நம்மளோட எனர்ஜி தேவைக்கு வந்து கோல் தேவை, நிலக்கரி. ஸோ அந்த நிலக்கரி வந்து அதுவே பற்றாக்குறையா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் இட்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஆல் த எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூமர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆக ஆக எலக்ட்ரிசிட்டியோட டிமாண்டும் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஒஸ்டா போயிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷன். ஓகேங்களா? மீன்ஸ் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 இயரா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் கோலோட தேவைகள் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கவர்மெண்ட்டும் வேறு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குது அந்த கோல் பற்றாக்குறையெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகுது. அண்ட் மோரல்லஸ் நம்ம எல்லா ஸ்டேஷன்ஸும் வந்து கோல் வச்சுட்டு நம்ம ரன் பண்றோம். பட் இது வந்து சஸ்டைனபிளான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சஸ்டைனபிள் எனர்ஜின்னு கிடையாது. சஸ்டைனபிள்னா இது வந்து நம்ம நிலக்கரியை வந்து நம்ம பூமியில இருந்து தோண்டி எடுக்கிறோம். அதனால நிறைய பாதிப்புகளும் இருக்கு. அந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம நிறைய பாதிப்புகள், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வச்சு நம்ம நிலக்கரியை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி எரிக்கும் போது வி ஜென்ரேட் லாட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகேங்களா? இதெல்லாமும் சேலஞ்சஸ் தான். ஸோ அதுதான் வந்து கரண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்ல வரேன். ஓகேங்களா? மனோஜ் சார், இஸ் இட் ஓகே? இந்த ஃப்ளோ ஓகேவா? ஓகே சார், ஓகே சார், கேரி ஆன் சார். சரி, ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா மேபி இட்ஸ் அ லிட்டில் ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் வாட் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் டார்கெட் இன் ஜிகாவாட் பார்த்தீங்கன்னா 100. இது பர்டிகுலர்லி சோலார் எனர்ஜி. ஓகேங்களா? சோலார் எனர்ஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 ஜிகாவாட் ஆஃப் ரினியூபிள் சோலார் எனர்ஜி வந்து இருக்கணும்ன்றது கவர்மெண்டோட டார்கெட். ஓகேங்களா? இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸ்ல. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டார்கெட் நம்ம எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம்னா 30+ ஜிகாவாட் தான் நம்ம வந்து கையில வச்சிருக்கோம். விவசாயத்துக்கு பம்ப் செட் சோலார் வச்சு யூஸ் பண்றது, அப்புறம் ஸ்டாண்டலோன் பவர் பிளான்ஸ். இப்போ ஏரியால வந்து அவங்களே கேப்டிவ் பவர் பிளான்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அது வந்து ஸ்டாண்டலோன் பவர் பிளான்ஸ் கிகாவாட் தான் நம்ம வந்து கரண்ட்லி வச்சிருக்கோம். நம்மளோட பொட்டன்ஷியல் எஸ்டிமேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 100 கிகாவாட் வந்து நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, ஸோ பவர் சிஸ்டம் நெட்வொர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a conglomeration of generating stations. For various generating stations வந்து like coal power plant, nuclear power plant, solar energy power plant, wind power plant, வேற என்னென்ன ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட். ஸோ இது எல்லாத்தோட நெட்வொர்க் தான் வந்து
இது பவர் சிஸ்டம் சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து ஒரு பிளட் கேரி பண்ற மாதிரி நிறைய வெயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டரிஸ் மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இதுல ஒன் ஆஃப் த மெயின் பார்ட்ஸ். அதுல லோட் டிஸ்பேச் சென்டர்ஸ்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா எங்கெங்க வந்து இப்போ நம்ம ஏரியால லோட் டிஸ்பேச் சென்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் சப்ஸ்டேஷன் மாதிரி இருக்கும். அங்க இருந்து நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டி டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் இருக்கும், பிரைமரி செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து வோல்டேஜஸ் வேரியஸ் வோல்டேஜஸ்ல வரும். ஓகேங்களா? இதுல சர்வீஸ் லைன்ஸ் லோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஓவரால் பவர் சிஸ்டம் நெட்வொர்க். ஸோ பவர் சிஸ்டம் நெட்வொர்க்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். இதுல டீடைல்ஸா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே, தெரியலனாலும் நோ ப்ராப்ளம், ஜஸ்ட் டேக் அ நோட். ஓகே, ஸோ வேரியஸ் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பவர் சிஸ்டம் நெட்வொர்க் உள்ள இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நாட் வெரி சிம்பிள் திங், இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ வந்து அதுல நிறைய ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ், நிறைய டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ், சப்ஸ்டேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு நம்ம நெய்வேலி ஸ்டேஷன் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா? நெய்வேலி ஸ்டேஷன் இல்ல பக்கத்துல வந்து இந்த கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அங்க இருந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம எங்க பவர் யூஸ் பண்றாங்களோ அங்க வரைக்கும் கொண்டு வரணும். இப்போ கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ன்றது தேவை. ஓகே, ஸோ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸுக்கு அப்படியே டைரக்டா ஒரு லைன் போட்டா வந்துடாது. ஸோ இட் நீட்ஸ் ஸ்டெப் அப் பண்ணணும், ஸ்டெப் டவுன் பண்ணணும், வோல்டேஜ் சரியா வச்சுக்கணும், நடுவில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அதை சால்வ் பண்ணணும், அதுக்கான பிரேக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஓவரால் பவர் சிஸ்டம் நெட்வொர்க். ஸோ மூவிங் ஆன், பவர் சிஸ்டம் ஆபரேஷன் வித் கன்வென்ஷனல் ஜென்ரேட்டர்ஸ். மெயினா கன்வென்ஷனல் ஜென்ரேட்டர்ஸ், நம்ம கன்வென்ஷனல் ஜென்ரேட்டர்ஸ் சொல்றது வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ், ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ், அப்புறம் வந்து கோல் அண்ட் லிக்னைட் பவர் பிளான்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கன்வென்ஷனல் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அதுக்கு ஃபிக்ஸட் ஃபியூவல், கோல் ஆகட்டும் இல்ல நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஆகட்டும், இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸடா ஒரு ஃபியூவல் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு. ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் பவர் இஸ் மெயின்டைன். பவர் குவாலிட்டின்றது வந்து எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்டா நம்மளுக்கு வந்து பவர் வந்துட்டே இருக்கும் கரெக்டா. ஓகே, அப்புறம் வந்து வோல்டேஜ், நம்ம வீட்லயும் அப்ளைன்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் நம்ம ஹை வோல்டேஜா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் ஃபேன் ஏசி எல்லாம் கரெக்டான இதில் ஓடும். இல்லை அப்படின்னா ஐ திங்க் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸோட லைஃபும் வந்து பாழாயிடும். ஓகேங்களா? ஃப்ரீக்வன்சின்றது வந்து வோல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் வந்து பவர் குவாலிட்டியோட பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி 50 ஹெர்ட்ஸ் இருக்கணும். அந்த 50 ஹெர்ட்ஸ் இருந்தா அது வந்து நல்ல பவர்ன்றத சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? பட் இது வந்து ஒரு ஓவர்வியூ ஆஃப் கன்வென்ஷனல் பவர் ஸ்டேஷன். எப்படின்னா கண்ட்ரோல் வால்வ் இருக்கும், பவர் கவர்னர்ஸ் இருக்கும், எக்ஸைட்டேஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும், இங்கே நெட்வொர்க் இருக்கும், அப்புறம் லோட் இருக்கும். ஸோ டிப்பிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 கேவில இருந்து 11 கேவில இருந்து 400 கேவி வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் லெவல்ஸ்ல இருக்கும். மேபி இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல மேபி எல்லாரும் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து டிப்பிக்கல் கன்வென்ஷனல் பவர் ஸ்டேஷன். விண்ட் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா, விண்ட் எனர்ஜி இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்ல விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸாவே கன்சிடர் பண்ணப்படாது. ஓகேங்களா? எல்லாமே வந்து இந்த டாப் கிரீமி இதுல தான் வந்து விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி கன்சிடர் பண்ணப்படும். மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ, லார்ஜ் ஸ்டீம் இதெல்லாம் தான் வந்து பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0% இருந்து 100% வரைக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து டிப்பிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்ற எலக்ட்ரிசிட்டியோட பேட்டர்ன். ஓகேங்களா? ஸோ நோ கம்மிங் ஆன் டு திஸ் ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட். ரேடியேஷன்னா உங்களுக்கு யாராவது ஐடியா இருக்கா? ரேடியேஷன்னா என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு யாராவது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா? மேபி அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்ல முடியுமா? யாருக்காவது சேட்டலைட்ல இருந்து வர ரேடியேஷனா சார்? ஓகே, வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? ஸ்னேஷன் தானே சார் உங்க பேரு? யா சார். சூப்பர். வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? சேட்டலைட் இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன். செல்போன் ரேடியேஷன். ஓகே, சூப்பர். இது வந்து சன்னோட ரேடியேஷன் சார். ஓகேங்களா? சன்ல இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன், அந்த சூரிய கதிர்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த சூரிய கதிர்களோட ரேடியேஷன். ஓகேங்களா? குட் அட்டெம்ப்ட் ஸ்னேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ரேடியேஷன்ன்றது வந்து நவ் லெட்ஸ் கோ ஆன். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேரு பைரனோமீட்டர். ஓகேங்களா? இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேரு பைரனோமீட்டர். இது சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் வருது, சூரிய கதிர்கள் எவ்வளோ வருது. ஓகேங்களா?
அந்த சூரிய கதிரை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி வந்து இதுல இருந்து நம்ம இது இந்த சென்சார் வந்து என்ன பண்ணோம்னா அவ்வளோ ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி இருக்கோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி ஹாரிசான்டல் இர்ரேடியன்ஸ், குளோபல் ஹாரிசான்டல் இர்ரேடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டேட்டா லாகர்னு ஒரு 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 இந்த இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஓகேங்களா? இது வந்து ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சுட்டு இவ்வளோ இடத்துல வந்து இந்தியால வந்து ஓரளவுக்கு மேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? எங்க வந்து ரேடியேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம இங்க இங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோரலஸ் இங்க 5 ஜிஹெச்ஐ. ஓகே, ஜிஹெச்ஐனா குளோபல் ஹாரிசான்டல் இரேடியன்ஸ் கிலோவாட் ஹவர். இவ்வளோ இரேடியன்ஸ் இருக்கு. இரேடியன் என்ன சொல்றேன்னா அந்த கதிர்கள், சூரிய கதிர்கள். ஸோ சூரியனோட பொட்டென்ஷியல் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இந்த ஏரியாஸ்ல ஃபுல்லா வந்து பொட்டென்ஷியல் இருக்கு. அதுலயும் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயம்புத்தூர் ரிலேட்டட் பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியாஸ், அப்புறம் இங்க ஆந்திரா கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்க அனந்தபூர் இங்க இந்த இருக்கிற ஏரியாஸ், அப்புறம் ராஜஸ்தான் இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நிறைய பொட்டென்ஷியல் ஜாஸ்தி இருக்கும், சோலார் பொட்டென்ஷியல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சோலார் ஓட ரிசோர்ஸ்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எவ்வளோ வந்து இந்த ஏரியாவில் நம்ம வைக்கிறோமோ அந்த பேனல்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கான எனர்ஜி வந்து கூடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நம்ம பேனல்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த அந்த அவுட்புட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா ரேடியேஷன் கம்மி. இங்கே இந்த இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா? ஸோ மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். விண்ட் எனர்ஜிக்கும் நம்ம வந்து நான் இப்போ பைரனோமீட்டர் காமிச்ச மாதிரி விண்ட் எனர்ஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து சென்சர்ஸ். இட் இஸ் கால்ட் மாஸ்ட். ஓகேங்களா? மெஷர்மெண்ட் மாஸ்ட்னா ஒரு பெரிய செல்போன் டவர் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த செல்போன் டவர் அந்த டவர் பார்த்தீங்கன்னா செல்போன் டவர்ஸ் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்கும் மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே. ஸோ இந்த டவர்ஸ் இந்த மெஷர்மெண்ட் மாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சென்சார்ஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கப் அனிமோமீட்டர், டைரக்ஷன் வின் வெயின்ஸ். ஓகே. அப்புறம் வந்து கை வயர்ஸ். இந்த கை வயர்ஸ்ன்றது வந்து இந்த இந்த கம்பி இந்த இந்த பெரிய மாஸ்ட்டை வந்து விழாம பிடிச்சிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கப் அனிமோமீட்டர்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த அந்த அனிமோமீட்டர்ஸ்ன்றது இந்த வின் ஸ்பீடையும் டைரக்ஷனையும் மெஷர் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் சென்சர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ கப் அனிமோமீட்டர்ஸ், வெயின் அனிமோமீட்டர்ஸ், அல்ட்ராசானிக் அனிமோமீட்டர், ஹாட் வயர் அனிமோமீட்டர்ஸ், லீடார்ஸ் அண்ட் சோடார். இது எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 சென்சர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இதுல விண்டு வந்து இப்படி இப்படி நார்மலா ஒரு ஏரியால இருக்கும், நம்ம டெசர்ட்லயோ எங்க வேணா வைக்கலாம். ஸோ இந்த விண்ட் இதுல அடிச்ச உடனே இந்த இந்த கப்புன்றது வந்து திரும்ப ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த 3 கப்ஸ் வந்து திரும்பிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இது எவ்வளவு சுத்துதோ நம்மளுக்கு அவ்வளவு விண்ட் ஸ்பீட் இங்க அடிக்குதுன்னு வந்து அர்த்தம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த இது வந்து விண்ட் டைரக்ஷன் சென்சர். இந்த விண்ட் டைரக்ஷன் சென்சர் வந்து இட் கால்ட் விண்ட் வெயின். ஓகே. ஸோ எந்த இடத்துல வந்து விண்ட் ஸ்பீட் அடிக்குதோ அந்த ரிலேட்டடா வந்து இந்த விண்ட் வெயின் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா லாகர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல் திஸ் டேட்டா வில் கோ இன்டு திஸ் டேட்டா லாகர். இந்த டேட்டா லாகர் தான் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெமரி. சார் எஸ் சார். சார் உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் வந்து ஜிமீட்டோட தான் ஷேர் ஆயிருக்கு சார். அப்படிங்களா? அது ஒரு நிமிஷம் சார். இப்போ தெரியுதுங்களா? இப்பயுமே இந்த ஜிமீட்டோட நம்ம உங்களோட தெரியுது. ஜிமீட் இருக்கா? இப்போ பிரசன்டேஷன் இருக்கா? பிரசன்டேஷன் மாறிடுச்சு சார். ஓகே குட். ஓகே, அப்போ நான் குயிக்கா இது மாஸ்டர் இது பார்த்துருந்தீங்களா? இது பார்க்க முடிஞ்சதுங்களா? இல்லை சார், இப்போதான் சார் பார்க்குறோம் சார். இது இந்த ரிசோர்ஸ் மேப் இதுவுமே பார்க்கலையா? இல்லை சார். ஓ ஐம் சாரி. ஓகே சார். ஓகே குட். ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஓகே குயிக்காக ரீகேப் பண்ணுறேன் நான். ஓகே. ஸோ இந்த ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட்ன்றது இதுதான் வந்து பைரனோமீட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ பைரனோமீட்டர்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம எவ்வளோ ரேடியேஷன் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு. இது நம்ம இந்தியன் மேப். நான் இந்த ஏரியாஸ்லாம் இப்படி தான் சொல்லியிருந்தேன். ஓகேங்களா? நம்ம தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர் பக்கம், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அனந்தபூர் ஆந்திராவில், ஸோ ராஜஸ்தான் பக்கம் இங்கெல்லாம் வந்து சோலார் பொட்டென்ஷியல் ஜாஸ்தின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லைட்ஸ் நான் அனுப்பிச்சு கூட வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? யூ கேன் ஹேவ் அ லுக். ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5.5 கிலோவாட் ஹவர் இது வந்து குளோபல் ஹாரிசான்டல் இரேடியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த சன்ல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி வந்து இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மெஷர்மெண்ட் மாஸ்ட். இதை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன். இதில் வந்து அனிமோமீட்டர்ஸ். மெஷர்மெண்ட் மாஸ்ட்ன்றது வந்து இந்த டால் டியூப்லர் ஸ்ட்ரக்சர்.
இந்த டியூப்லர் ஸ்ட்ரக்சர்ல அனிமோமீட்டர்ஸ் இருக்கும், விண்ட் வேன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த சென்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி வந்து இந்த ஏரியாவில் வருதுன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமோமீட்டர்ஸ் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். கப் அனிமோமீட்டர், வெயின் அனிமோமீட்டர், அல்ட்ராசோனிக் அனிமோமீட்டர், ஹாட் வயர் அனிமோமீட்டர் அப்படின்ட்டு. இங்க பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது வந்து கப் அனிமோமீட்டர்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் இந்த 3 கப்ஸ் இருக்கும். ஸோ விண்ட் ஹீட் பண்ண உடனே இந்த கப் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? இது வந்து விண்ட் வேன். ஸோ விண்ட் எப்படி அடிக்கிறதோ அதை பொறுத்து இந்த வேன் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ லேட்டஸ்டா இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீடார் அண்ட் சோடார்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லீடார்ன்றது வந்து லைட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங், சோடார்ன்றது வந்து சவுண்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங். இது வந்து இதை பத்தி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயும் படிக்கலாம் மேபி. இது பிசிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லயும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் கான்செப்ட். இந்த லைட்டை வச்சுட்டு லைட் அடிக்கும் போது விண்ட் ஸ்பீட் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி இது கால்குலேட் பண்ணி சொல்லும், டாப்லர் எஃபெக்ட் பிரின்சிபிள்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சென்சார்ஸ் மூலியமா வரக்கூடிய டேட்டா எல்லாம் வச்சுட்டு அசஸ் பண்றது பேர் தான் விண்ட் அண்ட் சோலார் ரிசோர்ஸ் அசஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் சொன்னதை வச்சு பார்த்தாங்கனாலே இந்த சென்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாரின்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சென்சர்ஸ் தான். இந்த சென்சர்ஸ், இந்த விண்ட் வேன் ஆகட்டும், விண்ட் அனிமோமீட்டர் ஆகட்டும், இந்த டேட்டா லாகர்ஸ் ஆகட்டும், இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபாரின் கம்பெனிஸ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த லைடார் அண்ட் சோடார் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபாரின்ல இருந்து தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளோஸ் டு crores, 3 crores 5 crores அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த லேடர் அண்ட் சோடார். பட் இதோட பிரின்சிபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இதெல்லாம் வந்து தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் ரியல் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நம்ம இந்தியாவில் வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும், நம்மளோட ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சென்சர்ஸ்லாம் காஸ்ட்லியா இருக்கிறதுனால வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு பிரிங் இட் மோர். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நம்ம வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க இது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா, இந்த சென்சர்ஸ் கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா மேபி இட்ஸ் அ குட் எஃபர்ட் டு ரியலி பிரிங் டவுன் த காஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும்? மேபி செகண்ட் லிங்க். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும்? ஓகே, ஃபைன், குட். ஸோ இங்க சார் என் ஸ்கிரீன் தெரியுது தானே சார்? பவர் பெனிட்ரேஷன். எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, குட். ஸோ பவர் பெனிட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் எப்படி அசஸ் பண்றது, விண்டோட பொட்டன்ஷியல் எப்படி அசஸ் பண்றது, சோலாரோட பொட்டன்ஷியல் எப்படி அசஸ் பண்றது, அதுக்கு யூஸ் பண்ற சென்சர்ஸ் இதெல்லாம் என்ன, அது எப்படி அந்த சென்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகேங்களா? நம்ம இப்போ பார்க்க போறது இந்த விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி நம்ம கிரிட், நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கிரிட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ், அது கூட நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? பெனிட்ரேஷன் லெவல் அப்படின்னா எவ்வளோ நம்ம இன்ஸ்டால் பவர் டிவைடட் பை மினிமம் டிமாண்ட், இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் பெனிட்ரேஷன் லெவல் அப்படின்றது. ஸோ பெனிட்ரேஷன் லெவல்ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலும் தண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா. ஓகேங்களா? பால் வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ தட் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு நல்ல காஃபி குடிக்கிறோம், நல்ல டீ குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் தண்ணி வந்து ஒரு 5% 10% இருந்தால் ஓகே. அதே தண்ணி வந்து 50% இல்லை 100% இல்லை க்ளோஸ் டு 90% தண்ணி இருந்துச்சு அந்த பாலில், நம்ம குடிக்கிற காஃபிலையோ டீலையோ ஒன்லி 10% தான் பால் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டீ நல்லா இருக்குமா, அந்த காஃபி நல்லா இருக்குமா? அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ. ஓகேங்களா? ஸோ கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி தான் பெனிட்ரேஷன். விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி வந்து நம்ம நார்மல் கிரிட்டுக்குள்ள ஒரு 5 to 10% இருந்துச்சுன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இல்லை. ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி ஒரு புதிய எரிசக்தி. ஓகேங்களா? ஸோ புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த பழைய ஜென்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ஜென்ரேட்டர்ஸ், நியூக்ளியர் ஜென்ரேட்டர், அப்புறம் வந்து வேற தெர்மல் ஜென்ரேட்டர்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் குவாலிட்டியை 100% வச்சுக்கும் மோரலெஸ். பட் விண்ட் அண்ட் சோலாரால 100% வச்சுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன், இந்த விண்டும் சரி சோலாரும் சரி இது கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். ஓகேங்களா? இதனால என்ன ஆகும்னா அந்த எனர்ஜி வந்து ஒரு நல்லா இருக்கிற எனர்ஜி சிஸ்டத்துல இந்த விண்ட் அண்ட் சோலார் வந்து உள்ள போகும்போது இட் கிரியேட்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ். இதுதான் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் டு த பவர் கிரிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து பவர் பெனிட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும் போது ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஆஸ் இட் கோஸ் ஹையர் அண்ட் ஹையர்
அப்போ பெனிட்ரேஷன் லெவல் கூட கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிரிட்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு நிறைய சிஸ்டம்ஸ் தேவை. ஸோ இதுல நான் சொல்லணும்னு பார்த்தேன்னா, இப்போ நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனோ இல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டடியை வந்து பண்ணா இட் வில் பி வெரி குட். ஸோ கிரிட் டேட்டா வந்து நம்ம சிஆர்சி சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அந்த டேட்டா எடுத்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகட்டும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகட்டும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எவ்வளோ பெனிட்ரேஷன் லெவல் வருது, என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிரிட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஒரு நியூ இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினரா பண்ணீங்கன்னா மேபி யூ கேன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஆல்சோ ப்ரொவைட் சொல்யூஷன்ஸ் டு கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் இஸ் அவைலபிள். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்கெட் பெனிட்ரேஷன் லெவலில் 44% கிட்ட தாண்டிட்டாங்க. 2020 ஜெர்மனி 44% எல்லாம் மேலே தாண்டிட்டாங்க. தட் இஸ் அவங்க வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து விண்ட் எனர்ஜிலேருந்து வந்தாலும் சரி சோலார் எனர்ஜிலேருந்து வந்தாலும் சரி அவங்க வந்து அந்த எனர்ஜியை அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியுது வித்தவுட் எனி ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க சால்வ் பண்ணுறாங்க. எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்கன்றது அது அவங்க கண்ட்ரீஸோட எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்தது. ஓகேங்களா, நம்ம கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரோயிங் கண்ட்ரி. ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி டிமாண்டும் சரி சப்ளையும் சரி அது வந்து இன்னும் நல்லா மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு நம்ம நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதனால தான் அது மேக் இன் இந்தியான்னு சொல்லி சொல்றேன். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது இருக்கு. நம்ம இப்போ இல்லை, அதனால பண்ண வேண்டியதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ நம்ம அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் கிரிட் எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்றது நல்லா பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்றது, டேட்டா வச்சு அனலைஸ் பண்றது, அந்த அனலைஸ் பண்ணிட்டு இது எதுக்கு வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ற எனர்ஜி வந்து கர்நாடகாவுக்கு போகும்போது நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு, கர்நாடகாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கேரளாவுக்கு வரும்போது சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எப்படி குறைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிட் ஸ்டடி நல்லா பண்ணணும். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸோ ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டர் எல்லா இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் கிட்டத்தட்ட அனாலிசிஸ் வந்து காமன் தான். ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி பைத்தான்ல யூஸ் பண்ணி மேபி யூ கேன் கிரியேட் அ ஸ்டார்ட் அப். இது ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ மற்றது பார்த்தீங்கன்னா நான் அகைன் சொன்ன மாதிரி இந்த ரேடியேஷன் பேட்டர்ன், கிளவுட் கவர், ரெயின் பேட்டர்ன் இதெல்லாமும் வந்து இந்த சோலார் எனர்ஜிக்கு வந்து ஒரு மெயின் இஷ்யூஸ். ஏன்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்காதனால. ஸோ இது கான்ஸ்டன்டா இருக்காதனால நம்ம வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் பவரை எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டர்ஸ். ஸோ கன்வெர்ட்டர்னு வந்து நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல படிப்பீங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கன்வெர்ட்டர்ஸோட செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. டிசி, பக் பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர், பக் கன்வெர்ட்டர், பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர், அதோட அட்வான்ஸ்ட் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அது இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா, இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ஹை டெம்பரேச்சர் வேரியன்ஸா இந்த கன்வெர்ட்டர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் அதுக்கெல்லாம் வந்து யூ நீட் டு டூ குட் R&D ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். என்ன ஏதுன்றது நல்லா ஸ்டடி பண்ணிட்டு பட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் பண்ணலாம். நம்ம யூஜி நீங்க பண்ற அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல அதை பண்ணலாம் அழகா. ஓகேங்களா, ஸோ கிரிட் குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் என்னென்ன வந்து கிரிட் குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கு. விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி நம்ம ஸ்டாண்டலோனா யூஸ் பண்ணா நமக்கு இந்த கிரிட் தேவையில்லை. ஸ்டாண்டலோன்னா என்ன நான் முன்னாடி சொல்ல வந்தேன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்துல யூஸ் பண்றோம், போத் விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி பக்கத்துல வச்சு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கிரிட் தேவையில்லை. ஸோ நம்ம கிரிட்டை நம்பவே வேண்டாம். நம்ம டைரக்டா நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு 100 கிலோவாட் பேனல் போட்டுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்லி வந்து சப்சிடி இல்லாமல் இருக்கு. கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆகட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆகட்டும் சப்சிடிஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க கிராமங்கள்லயும் சரி இப்போ புதுசா வந்து அவங்க அந்த சோலார் பேனல் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லயும் வந்து அது முன்னெடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க. பட் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பா வந்து இந்தியா பெரிய கண்ட்ரின்றதுனால நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, பட் அதுல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இதுல கரண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கு, அதுல நம்ம என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும் இந்த மார்க்கெட்ல. ஸோ செல்லர் வந்து பேனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, பையர் வந்து இந்த பேனல்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற கேப் வந்து ரொம்ப ஹியூஜ். அதோட காஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ ரெவென்யூ மெக்கானிசம்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு நம்ம செலவு ஜாஸ்தி இல்லாத நம்ம வந்து மினிமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய பிசினஸஸ். ஓகேங்களா,
டிமாண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஃபார் ஆப்ரேஷனல் பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய இப்போ கிரிட்னு பேச போனோம் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் ஹை சேலஞ்சஸ். இந்த மாதிரி ரியாக்டிவ் பவர், ரியல் பவர், டே ஆன் டே பேசிஸ், இயர் ஆன் இயர் பேசிஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா டிமாண்ட் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சப்ளை மட்டும் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது தப்பு. ஸோ சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து என்ன வேரியேஷன் பேட்டர்ன் இருக்கு, அதுக்கு எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், தட் இஸ் பிளான் டிமாண்ட் மெஷர்ஸ், இந்த மேனேஜ்மெண்ட் மெஷர்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். என்ன வந்து இந்த டைம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூலை மாசத்துல நம்ம ஊர்ல நிறைய காத்தடிக்கும். ஸோ ஜூலை மாசத்துல நம்ம வந்து ரினியூபிள் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனை ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு கோல் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் மெஷர் ஹை லெவல் இருந்தாலும் பட் இது கிரவுண்ட் லெவலில் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்ச். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங்காக நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணோம்னா இட் கேன் பி அ நைஸ் ஆப்ஷன்ஸ். அதுக்கு தான் டேட்டா வந்து இந்த சிஆர்சி இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேட்டா பேஸில் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா. அவுட்டேஜ் அண்ட் ரிகவரி பிளானிங். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிட்டே போயிடுச்சு, நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் லோன் சிஸ்டம்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது. ஸ்டாண்டர்ட் லோன் தான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் சரி, நம்ம ஃபேக்ட்ரி பக்கத்துலையும் சரி, ஒரு 100 கிலோவாட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சோலார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அப்புறம் வந்து விண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 கிலோவாட்டோ இல்லை 1 மெகாவாட் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஹைபிரிடாக நம்ம எப்படி பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து நைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோலார் எனர்ஜிலேருந்து கண்டிப்பாக எனர்ஜி கிடைக்காது. நைட் வந்து சோலார் எனர்ஜி 0. ஓகே. விண்ட் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹவர்ஸும் வந்து விண்ட் சப்ளை இருக்கும் சில ஏரியாஸில். இப்போ விழுப்புரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ காற்று அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா காற்று நிறைய இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த விண்ட் ரிசோர்ஸ் அண்ட் சோலார் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த சென்சர்ஸ் உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ அகெயின் இப்போ வந்து ஹை நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்றோம்னா கிரிட் கூட சப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நம்ம கிரிட் குவாலிட்டி, அந்த பவர் குவாலிட்டின்னு முன்னாடி சொன்னது வந்து நம்ம கண்டிப்பா அனுசரிக்கணும். தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 49.5 கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து சேலஞ்ச். ஸோ நம்ம விண்ட் எனர்ஜி ஆகட்டும் சோலார் எனர்ஜி ஆகட்டும் 49.5 கீழே போகாம நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ டிமாண்ட் ஷுட் பி எஸ்டிமேட்டட். ஸோ டிமாண்ட் எவ்வளோ வரும்னு சொல்லி எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அகைன் நான் சொல்லியிருந்தேன் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது இதில் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து கோர் டாபிக். இந்த செஷனுக்குரிய மெயின் கீ ஹைலைட்ஸ் இங்கே தான் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா. லெட் ஸ்பெண்ட் சம் 5 to 10 minutes ஹியர். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் ஐ கேன் ரியலி ஆன்சர் ஹியர். ஓகே, வாட் எவர் பாசிபிள் பை மீ. ஸோ என்டர்பிரினர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ரினியூபிள் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நம்ம லாஸ்ட் ஒரு 10 15 ஸ்லைட்ஸ் நம்ம பார்த்தோட சம்மரி தான் இங்கே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரினியூபிள் எனர்ஜியில நம்ம வந்து எந்த ஏரியால எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அசஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா. அசஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்ஸ் வைக்கலாம், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அது பண்ணோம்னா வி கேன் கேர்ஃபுல்லி பிளான் அண்ட் அடாப்ட். அப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தேவைப்படும், ஒரு நாளுக்கு வந்து ஒரு 10 யூனிட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்போ அது ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தேவைப்படும், இதெல்லாம் வச்சு பிளான் பண்ணிட்டு நம்ம இபிக்கு எவ்வளோ நம்ம டிமாண்ட் பண்றோம், எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ டிமாண்ட் பண்றோம். இந்த ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்ஸும் ஹைபிரிட்டும் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் பார்க்காம நம்ம ஒரு கம்பெனியா நம்ம ஸ்டார்ட் அப்பா கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இது மற்ற வீடுகளுக்கோ இல்லை மற்ற ஃபேக்டரிஸ்க்கோ இது எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அசஸ் பண்ணணும். அசஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சென்சார்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த சென்சார்ஸ் ஆஸ் சச் காஸ்ட்லி, பட் இது இண்டியனைஸ் பண்ணா அப்படின்னா இந்த அசஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம வடிவேலு காமெடி மாதிரி எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்றது தான் இங்கேயும் சொல்ல வருது. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பிளானிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம திருப்பி வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் சம் டைம். அதுதான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சோலார் எனர்ஜிக்கும் விண்ட் எனர்ஜிக்கும் இட் டேக்ஸ் க்ளோஸ் டு 5 years. ஒரு 5 years ஆகும். நம்ம வந்து 1,00,000 ரூபாய் போட்டோம்னா அந்த ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு 5 years ஆகும். ஸோ என்டர்பிரினர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணி இது நம்ம கன்சியூமருக்கு இதை செல் பண்ணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்லணும். ஓகேங்களா. லைக் ஒரு இயர்லேயே அவங்க அவ்வளோ எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டாக ஒரு 5 yearsல அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்க எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ண இந்த சோலார் அண்ட் விண்ட்ல கன்சியூம் பண்ண தான் அதோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி
நம்மளுக்கு சோலார் பேனல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம இங்கிருந்து நம்ம சைனா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா. இந்தியாவில் நான் மெயினாக சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இந்தியாவில் நம்ம நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து சோலார் பேனல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு இல்லை. ஓகேங்களா. சோலார் பேனல் தவிர்த்து அதோட எக்கோசிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டர், கன்வெர்ட்டர், பேட்டரி, கண்ட்ரோலர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை. அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்றதுக்கு இப்போ நம்ம கம்பெனிஸ் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா லைக் எப்படி வந்து லக்ஷ்மி மில்ஸ் வந்து இந்த கோயம்புத்தூர்ல நிறைய கம்பெனிஸ் அவங்க கிரியேட் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டரிஸ் வந்து நமக்கு தேவை, இல்லை சின்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அது தேவை டு கான்சென்ட்ரேட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை எடுத்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நான் இந்த இன்வெர்ட்டர் டிசைன்ஸ் பண்றேன், நான் இந்த கன்வெர்ட்டர் டிசைன் பண்றேன், நான் பேட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்றேன். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகேங்களா, கரண்டா இருக்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்றது பரவலா எல்லாம் பேசப்படுது. இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்கு. அந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் நம்ம அந்நிய செலவாணி, தட் இஸ் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃபாரின் இது வந்து நம்ம ஜாஸ்தி பண்றோம். நம்ம கான்செப்ட் வந்து இப்போ பரவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது. பட் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து யூஸ் பண்றோம் நம்ம. அதுக்கு நம்ம அகைன் கோல் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியோ இல்ல மத்த எலக்ட்ரிசிட்டியோ நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்ன்றது அர்த்தம். தட் இஸ் பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். அகைன் நம்ம வந்து இந்த பக்கம் பொல்யூஷன் நம்ம பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணி பொல்யூஷன் பொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் மாறணும்னா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண 3 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் நம்ம ஒரு யூனிட் நம்ம வீட்டில் கன்சியூம் பண்ண முடியும் அப்ராக்சிமேட்லி. ஓகேங்களா. ஸோ 2 யூனிட்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து அண்ட் விண்ட் மூலியமா பண்ணிட்டு ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்ஸோ இல்லை அந்த ஸ்மால் ஹைபிரிட் பார்க்ஸோ வீட்டு பக்கத்துலயோ இல்லை கம்பெனிஸ் பக்கத்துலயோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரிசி ஆலை இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய ஆலைகள் இருக்கு, ஆலை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா. அண்ட் ஹைவேஸ் இருக்கு. இந்த ஹைவேஸ்ல இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் டு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஒரு சார்ஜ் போட்டுட்டு ஃபுல்லா போக முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சென்னையில இருந்து கிளம்பி வரேன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா எனக்கு விழுப்புரம் வரதுக்குள்ள சார்ஜ் எல்லாம் போயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ நான் விழுப்புரம் வந்துட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்றேன், 20 மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ சோலார் அண்ட் விண்ட் யூஸ் பண்ணி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா அகைன் அது சார்ஜ் நைட் வரைக்கும் ஆகக்கூடாது. ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே சார்ஜ் ஆகி ரெடி ஆயிடணும். இல்ல ஒரு பேட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி ஒரு பேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி வச்சுட்டு அந்த பேட்டரியை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இதுல? Is there any questions here? Oh, no, sir, no. Students, if you have any queries, you can post it in a chat box also. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா இந்த chat boxல கூட நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். Okay. So I'm heading to conclusions. I'm moving to conclusions. Okay. Conclusion பாத்தீங்கன்னா entrepreneurship opportunities இதுல சோலார் அண்ட் ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்ஸ். ஓகே. இந்தியா வந்து ஒரு பாரத் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சுயசார்பு பாரதமா நம்ம பண்ணலாம் கண்டிப்பா. ஏன்னா சோலார் பேனல்ஸ் நம்மளது இல்லை, நம்ம வந்து we are importing சோலார் பேனல்ஸ். அதே இதுல பாத்தீங்கன்னா விண்ட் எனர்ஜியும் சரி நிறைய ஒன்றும் மார்க்கெட்ல வரல. ஸோ இதுல எல்லாம் சேலஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி கன்சியூமருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது, இன்ஜினியர்ஸ் இதுல நிறைய தேவை. ஓகேங்களா. பட் இதுல இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் வரல இந்த பர்டிகுலர் செக்டருக்குள்ள. இதுவே பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், மற்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ். இப்போ நிறைய டர்பைன்ஸ் வர நிறைய சோலார் பேனல்ஸ் வர இதுக்கு ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் ஜாஸ்தி தேவை. ஓகேங்களா. ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் ரொட்டேட்டிங் காம்பனன்ட். சோலார் பேனல்ஸும் நிறைய டஸ்ட், அந்த கன்வெர்ட்டர் மெயின்டெனன்ஸ், இன்வெர்ட்டர் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ இதுலமும் நிறைய இந்த ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸே ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்கறது. ஸோ இதுலயும் நம்ம வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நீட்லெஸ் டு சே விண்ட் எனர்ஜி அண்ட் சோலார் எனர்ஜி இஸ் கிளீன் அண்ட் கிரீன்.
பட் இது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பெரிய விஷன் வேணும். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கஸ்டமருக்கு இது வந்து எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம், கஸ்டமர் இதை எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓனர்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆகட்டும், எப்படி இவங்க அந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்க்குறாங்க, குவாலிட்டி பவரை இவங்களுக்கு எடுக்க முடியுதா, ஸோ எஃபிஷியண்டாக அவங்களுக்கு பவர் போகுதா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறது வந்து கண்டிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. தேங்க்யூ. ஒரு ஸ்மால் வீடியோ ஒன்று போடுறேன். என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா சார்? எஸ் சார். வீடியோ? எஸ் சார், எஸ் சார். ஆடியோ கேட்குதுங்களா? ஆடியோ கேட்கல சார், வீடியோ தான் தெரியுது சார். ஓகே. நான் வெளியே போயிட்டு வரேன் சார், ஒரு நிமிஷம். ஓகே சார். இது ஆடியோ கேட்குற மாதிரி எப்படி பண்ணுறது தெரியுமா? Students, anyone have any doubt regarding renewable energy, what sir have taken? You can put your question in a chat box also. Chat box la kuda podunga, ungalku edavadhu doubt irukuna chat box la kuda podunga. சார் என் வீடியோ தெரியுதுங்களா? எஸ் சார், வீடியோ இஸ் கிளியர் அண்ட் ஆடியோ இஸ் ஆல்சோ கிளியர். ஓகே. சார் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, ஹலோ, என் வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா சார்? எஸ் சார், எஸ் சார், ஆடிபிள் சார். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா, இது பேர் பிளேடு. ஓகேங்களா? இந்த பிளேடு வந்து க்ளோஸ் டு 173 ஃபீட்ஸ் இருக்கு. இதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இது நைட்டோட நைட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. டே நைட் பார்க்காம இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து டவர் செக்ஷன்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கிரவுண்ட். ஓகே, குயிக்காக பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டு அந்த ஃபவுண்டேஷனில் ஒரு டவர் மாதிரி இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? அந்த டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேலே பிளேட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க. இதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ டவர் ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு. கேபிள்ஸ் எல்லாம் உள்ள போட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாக. இதுக்குள்ள லிஃப்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். லிஃப்ட் இதெல்லாம் மேலே போட்டிருக்கு. ஸ்மால் டர்பைன்ஸ்லாம் லிஃப்ட் இருக்காது, ஒன்லி லேடர்ஸ் தான் இருக்கும். நாசில் மேலே போடுறது பேர் நாசில். இதான் வந்து ஹப் அண்ட் பிளேட்ஸ். ஸோ 100 மீட்டர்ஸ் 200 மீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஹைட்டு. மெகாவாட் டர்பைன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது உள்ள பார்க்கலாம். கியர் பாக்ஸ், பிரேக், ஜென்ரேட்டர். நான் சொன்ன அந்த அனிமோமீட்டர்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, இது அனிமோமீட்டர் நார்மலாக மெஷர் பண்ணிட்டு ரிசோர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த டர்பைன் போடுறாங்க. பட் இருந்தாலும் எவ்வளோ வந்து விண்ட் ரிசோர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த அனிமோமீட்டர்ஸ் இங்கே வச்சிருப்பாங்க.
ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ வின் ஃபார்ம். எவ்வளோ ஒரு பெரிய வின் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும், எப்படி அதோட வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கணும். இதுக்கு இது இது ஒரு டர்பைன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 7 crores 8 crores இருக்கும் ஒரு மெகாவாட்டே. ஓகேங்களா? ஸோ யூ கேன் இமேஜின் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பெரிய பெரிய விண்ட் டர்பைன்ஸ்க்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே வந்து ஸ்மால் விண்ட் டர்பைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காது. தட் இஸ் இவ்வளோ பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது. பட் இதோட கன்சியூமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் லெவலில் தான் இருப்பாங்க. அந்த அந்த இது பார்க்கும்போது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சேம் தான். இப்போ எல்லாரும் ஆன் அன் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு 5 yearsக்குள்ள அவங்க போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ஒரு ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் Any doubt, students? Hello, am I audible? சாமிநாதன், ஆதிசங்கர், வெங்கடாச்சலம், பச்சையம்மாள், ஞானவேல், சிரஞ்சீவி, ரமணன், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அன்மியூட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. Sir? Sir. Sir, actually we are lively relaying on YouTube also. So அங்க இருந்து சில கொஸ்டின்ஸ். சொல்லுங்க சார். விண்ட் டர்பைன் போடுறதுனால ஈரப்பதம் வந்து உரியப்படுது, அதனால் அக்ரிகல்ச்சர் பாதிக்கப்படுமா? இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கே, இது 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 உண்மைதானா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சார். ஓகே சார், நல்ல கொஸ்டின் அது. விண்ட் டர்பைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் டர்பைனோட ஹைட் நீங்கள் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் டர்பைனோட ஹைட் வந்து 100 meters அந்த அளவுக்கு தான் வந்து விண்ட் டர்பைனோட ஹைட்டே இருக்குது. ஈரப்பதம், காற்றோட ஈரப்பதம்னு அது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மான்சூன் டிபெண்ட்டும் ஏரியாவில் வந்து அந்த ஓஷன் அண்ட் சி இன்ட்ராக்ஷன்ஸு, அப்புறம் லேண்டோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய ஸ்கேல். இது கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்